वेलकम टू एप्टीट्यूड स्किल्स। आज आम चाम आसाम पुलिस सब इन्सपेक्टर रिक्रुटमेंट 2020 होइছিল एग्जाम तो 29 2020 पार्ट 1 कराई दिसे। आज पार्ट 2 कराई दिम मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करूँ भिडिओ शेषলৈকে चाब, तेতিয়াহে आज क्लास भालके बुझि पाब। तो फार्स्ट क्वेश्चन कि आछे चाওক, मैं जी आसाम पुलिस सब इन्सपेक्टर कारण कराइছিলোঁ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो आपलोके भालके चाइছে एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिरिजखिनि तार बहुतखिनि कमन आइছে। मैं ये गोटे अंकटो मैं एक्जेक्ट अंकटो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 13 मैं कराई दिছিলোঁ मैं, ठीक है। मैं आको कराई दिम बारू। तेनेके मैं जिखिनि अंक मैं आज आनिছোঁ और जिखिनि अंक बाकी आছিলে এইখিনি अंक, सो এইখিনি अंक प्रायখিনি अंक मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चनছত कराई दिया হৈছে। सो जो आपलोके भालके चाइছিলে एक्सपेक्टेड क्वेश्चनखिनि, सो भालेमानखिनि आपलोके एटेम्प्ट কৰিব পাৰিছে কাৰণ গোটেইখিনি कमने আহিছে, ঠিক আছে। तो स्टार्ट करा फार्स्ट क्वेश्चन तो कि दिसे, फादार्स एज इज 4 times of his son's age. After 8 years he would be 2.5 times of his son's age. After further 8 years how many times will be father's age to his sons? माने कैसे बापेकर एज टू 4 times of his son's age, सनर एजतके 4 times. आफ्टर 8 years 8 बছৰ পিছত কি হ'ব, बापेकर एज टू 2.5 times of his son's age. तो তাৰ আগৰ আকৌ 8 বছৰ পিছত কিমান হ'ব বাপেকৰ এজ টু সনৰ এজৰ কিমান হ'ব, ঠিক আছে। सो जो आम बापेकर एज तो एक्स धरूँ, फादार एज जो एक्स धरूँ और सन एज आम कि धरूँ वाई धरूँ, वाई धरल। तो फार्स्ट कि दिए फादार एज किमान हम एक्स इज माने हल इकुअल टू 4 times माने 4 into और सन एज माने वाई। आम ये फार्स्ट पाई आसो है ना, एक्स इकुअल टू 4 वाई, ये आम 1 पाई आसो। नेक्स्ट कि कैसे आफ्टर 8 years, इसे आम 8 बছৰ পিছত চাম, ठीक है। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years कि हम फादार एज किमान हम, फादार एज प्रेजेंट एज किमान आছিলে एक्स, 8 বছৰ পিছত কিমান হ'ব 8 + x + 8। এনেকৈ সনৰ এজ কিমান হ'ব, সনৰ এজ প্ৰেজেন্ট এজ কিমান আছিলে y, 8 বছৰ পিছত কিমান হ'ব y + 8 হল। आफ्टर হলে প্লাস হয় আৰু বিফোর হলে মাইনাস হয়। आफ्टर 8 years হি উড বি, হি কাক বুঝাইছে ফাদার। आफ्टर 8 years ফাদার উড বি, ফাদার কিমান আছিলে x + 8 উড বি হল ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 2.5 times, 2.5 times টাইমস হল ইনটু কালত ইনটু অফিস সন এজ মানে সনৰ 8 বছৰ পিছৰ এজটো আকৌ বুঝিব লাগে কথা সেইটো। सो आफ्टर 8 years कैसे जी आम प्रेजेंट एज नाचाँ, आम आफ्टर 8 years एज चाम। आफ्टर 8 years फादार एज विल बी हल इकुअल टू 2.5 times हल इनटू सन एज मैंने y + 8 बुझिले। जो आम सल्व कर लूँ कि x + 8 इकुअल टू 2 into 2 4, 4 + 1 5/2 हल यू और y + 8 हल। इतना कि हम x + 8 इकुअल टू 2 तो आम इफाले लै गलो और 5 तो आम इफाले थी दिलो y + 8 हल। क्या पाम ये 2x + 16 इकुअल टू 5y + 40 ये बोलो मैं है ना। इतना आमक कि लगे, आमक लगे फादार एज और सনৰ एजটো आम फार्स्ट उलियाই ল'ব লাগিব। सो केनेকৈ उलियाम, एक्स इकुअल टू 4y आसिल ना, सो आम कि करूँ एक्सर ठात आम 4y बहाई दिलो, ये एक्स आसिले इनटू 4y दिलो हल + 16 हल इकुअल टू 5y + 40। 2 into 4 8y, 5 इफाले गलो -5y इकुअल टू 40 और +16 इफाले गले -16 हो যাব हल। किमान पालो ये 3y इकुअल टू 4 24 है ना। 3 पर 1 गले 3 पर 6 गले 4, 3 पर 1 गले 24। सो y इकुअल टू किमान पालो मैं 3 हल किमान 8 years। सो y मैंने क्यों नाছিলে सনৰ एज y पाई गलो आम, तो आम x उलियाम। x इकुअल टू किमान आছিলে 4y है ना, 4y। सो 4 into 8 किमान हल 32 years हल। इतना आमक सुधिसे जे बापेक तो किमान किमान टाइम्स हम सन्स एजतके, धरि लওক बापेक तो फादार एज तो हम तुम धरि लওক a टाइम्स हल इनटू सन्स एज। जो मैं एने धरूँ जे बापेक तो a टाइम्स हम सन्स एज, आमक सुधिसे किमान टाइम्स हम है ना, हाउ मच टाइम विल बी फादार एज टू हिज सन्स, माने फादार एज तो सन्स एजतके किमान टाइम्स। सो फादार एज किमान पाइছিলোঁ आम 32 और a आम किमान पालो इनटू सन्स एज किमान पाइছিলোঁ 8। सो 32 डिवाइड बाय 8 इकुअल टू a है। सो a इकुअल टू किमान पालो आम 4, माने फादार एज टू सन्स एजतके 4 times। सो आम एन्सार तो कि हम 4 times बुझि पाले, ठीक है ना। बुझि पाइছে कथाটো। फार्स्ट आम कि करूँ आम दिया आছিলে फादार एज इज 4 times of his son's age है ना, फादार प्रेजेंट एज एक्स ललो सन्स एज y ललो, फादार एज इज 4 times of his son's age दिया আছে आमक। তাৰপিছত आफ्टर 8 years आम उलियाই ललो, तेनेকৈ फादार एज उड बी 1/2 टाइम्स ऑफ सन्स एज, ठीक है। तो आम ये करूँ एक्स और वाई भैल्यू पालो और आमक लास्टत सुधिसे जे फादार एज तो किमान टाइम्स हम सन्स एजतके। सो फादार एज तो मैं लै লৈছোঁ a टाइम्स हम सन्स एजतके, a इनटू सन्स एज माने टाइम्स हल इनटू है।
সো এইটো আমি ওলালোঁ 4 মানে ফাদাৰ এজটো চনছ এজতকৈ 4 টাইমছ হ'ব বাপেকটো চনৰ যদি 10 হয় বাপেকটো কিমান হ'ব 10 × 4 40 হ'ব বুজি পালে তেনেকৈ মানে 4 টাইমছ হ'ব আনচাৰ কি হ'ব 4 টাইমছ বুজি পালে নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে চাওক monthly income of P and Q are in the ratio 4:3 and their savings are in the ratio 3:2 if each of them spends ₹600 each month then the monthly income of each is so এইটো মই এনেকুৱা সেম অংক এটা মই এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ 14ত কৰাই দিছিলোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় এনেকুৱাই হয় কিন্তু অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় চ' আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব যদি সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' বহুতখিনিয়ে কমন আহিছে চাব গ'লে চ' মান্থলি ইনকাম কিমান দি আছিলে ইনকাম অফ পি কিমান দিছিলে 4:3 মানে ইনকাম অফ পি লৈ লওঁ মই 4x আৰু ইনকাম অফ কিউ লৈ লওঁ মই 3x হ'ল তেনেকৈ যদি মই ছেভিং অফ যদি মই পি লৈ লওঁ কিমান 3:2 আছে 3y আৰু ছেভিং অফ কিউ লৈ লওঁ মই 2y হ'ল এতিয়া আমি জানো যে ইহঁতে প্ৰত্যেকটো স্পেণ্ড কৰিছিলে 600 টকা স্পেণ্ড কৰিছিলে স্পেণ্ড মানে কি হ'ব এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়নে এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ পি লৈ দিয়া আছে 600 আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কিউ দিয়া আছে 600 প্ৰত্যেকটো ইচ অফ দেম স্পেন্স প্ৰত্যেকটো 600 টকাহে খৰচ কৰিছিলে চ' আমি জানো যে ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইকুৱেল টু ছেভিং মানে ইনকাম অফ পি মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইকুৱেল টু ছেভিং ইনকাম অফ পি মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ পি মাইনাছ ছেভিং অফ পি চ' ইনকাম অফ পি কিমান দিছিলে ইনকাম অফ পি আমি 4x লৈছোঁ আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান 600 আৰু ছেভিং অফ পি কিমান দিয়া আছিলে 3y হ'ল তেনেকৈ ইনকাম অফ কিউ মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কিউ ইকুৱেল টু ছেভিং অফ কিউ তো ইনকাম অফ কিউ কিমান আছিলে 3x মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ কিউ কিমান আছিলে 600 আৰু ছেভিং অফ কিউ কিমান 2y এইটো ফৰ্মুলা হয় নাই ইনকামৰ পৰা এক্সপেণ্ডিচাৰ সেই মাইনাছ কৰিলে আপুনি ছেভিং হয় আপোনাৰ ধৰি লওক এক মাহত 100 টকা আপোনাৰ ইনকাম হৈ আছে যদি আপুনি সব মিলাই খৰচ মিলাই আপুনি 50 টকা খৰচ হৈ যায় চ' বাকী 50 টকাটো আপোনাৰ ছেভ হ'ল যিহেতু ইনকাম মাইনাছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইকুৱেল টু ছেভিং চ' ইয়াৰ পৰা কি কৰিলোঁ মই আমাক কি লাগে আমাক ইনকামহে লাগে ইনকাম আমি কি আছিলে এক্স আছিলে হয় নাই এক্সৰটো লাগে আমাক চ' আমি কি কৰিম এতিয়া এক্সটো আমি এইটো ইফালে লৈ গ'লোঁ মানে 300/2 ইকুৱেল টু y চ' y ভেলু আমি ইয়াত বহাই দিলোঁ ঠিক আছে y ভেলু আমাক বহাল কাৰণ আমাক এক্সে লাগে চ' আমি y ভেলু বহাই দিলোঁ হয় নাই y ভেলু বহাই দিলোঁ কাৰণ ইনকাম লাগে ইনকাম আমি কি লৈছিলোঁ এক্স লৈছিলোঁ চ' ইয়াত যদি মই y ভেলু বহাই দিওঁ কি হ'ব 4x - 600 ইকুৱেল টু 3 ইনটু y কিমান আছিলে 3x - 600 ডিভাইড বাই 2 হ'ল এয়া 2টো এফালে লৈ গ'লোঁ 2টো এফালে লৈ গ'লে কি হ'ব ইনটু হৈ যাব এইখিনি আছে হয় নাই এইখিনিৰ পৰা মই কি পাম এতিয়া 8x - 1200 ইকুৱেল টু 9x - 1800 হ'ল এতিয়া মই যদি ইফালে লৈ যাওঁ 9x - 8x আহি যাব হয় নাই ইফালে লৈ গ'লোঁ আৰু ইফালে লৈ গ'লোঁ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1800 - 1200 পাম নাই 9x - 8x ল'লোঁ আৰু 1800 ইফালে লৈ গ'লোঁ চ' এইটো কিমান হ'ল x ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ 600 চ' x ইকুৱেল টু 600 হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইনকাম অফ পি কিমান পালোঁ আমি ইনকাম অফ পি কিমান আছিলে 4x মানে 4 × 600 কিমান পালোঁ 2400 আৰু ইনকাম অফ কিউ কিমান আছিলে 3x মানে 3 × 600 কিমান পালোঁ 1800 হ'ল এতিয়া আমাক কি লাগে ৰেচিঅ'টো লাগে হয় নাই ৰেচিঅ' আমাক গোটেই ৰেচিঅ'ত দিয়া আছে চ' ৰেচিঅ'টো আমি কেনেকৈ লিখিম ইনকাম অফ পি ইজ টু ইনকাম অফ কিউ কিমান হ'ব ইনকাম অফ পি কিমান পাইছিলোঁ 2400 আৰু ইনকাম অফ কিউ কিমান পাইছিলোঁ 1800 মই এইটো হ'ল ৰেচিঅ'টো বুজি পালে 2400 ইজ টু 1800 বুজি পালে কেনেকৈ কৰিলোঁ জাষ্ট ফৰ্মুলাটো এইটো আছে ফৰ্মুলাটো বহাই দিলে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে চাওঁ If 15 men working 9 hours a day can repay field in 16 days, in how many days will 18 men working 8 hours a day? 8 hours a day will leave the field. মানে কৈছে in how many days no? So days দিয়া আছে উলিয়াব লাগে আমি days টো এক্সট্ৰাকে লিখো 15 men 9 hours কাম কৰিলে 16 daysত কামটো শেষ কৰিব পাৰে হয় নাই 16 days. In how many days? কিমান daysত 18 men working 8 hours a day কামটো শেষ কৰিব এতিয়া চাওঁ আমি 15টা মানে যদি 16 দিনত কামটো শেষ কৰে এটা মানুহে কিমান দিন লাগিব বহুত দিন লাগিব হয় না 15টা মানুহে যদি 16 দিনত কামটো শেষ কৰিছে 9 ঘণ্টা কাম কৰি পেলাই ঠিক আছে 9 ঘণ্টাটো আমি কনষ্টেণ্ট থৈ দিছোঁ 15টা মানুহে 16 দিনত কামটো শেষ কৰিছে এটা মানুহ কিমান দিন লাগিব বহুত দিন হ'লে 16 × 15 days হ'ব হয় নাই যেতিয়া বেছি দিন লাগে মাল্টিপ্লাই হয় কম দিন লাগিলে ডিভাইড হয় এতিয়া এটা মানুহ এটা মানে 9 ঘণ্টা কাম কৰি ইমান টাইম লাগিছে তাৰ 1 ঘণ্টা কাম কৰি কিমান টাইম লাগিছোঁ বহুত দিন লাগিব হয় নাই
সি 9 ঘণ্টাতহে 9 ঘণ্টা কাম কৰি ইমান দিন লাগে। যদি সি প্ৰত্যেক দিনে যদি 9 ঘণ্টা কাম কৰে সি ইমান দিন লাগে। প্ৰত্যেক দিনে 1 ঘণ্টা কাম কৰিলে কিমান হ'ব? বহুত দিন লাগিব তাৰ। তো 16 × 15 × 9 হ'ব। হ'ল এইটো 1 মেন হৈ গ'ল। 1 মেন 1 আৱাৰ ইমানখিনি ডেজ। এতিয়া আমাক লাগে কিমান? 18 মেন। ঠিক আছে, 18 মেন 1 আৱাৰ। যদি 18 এটা মানুহে যদি ইমানখিনি টাইম লাগে, 18টা মানুহ কাম কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব? কম দিন লাগিব। চ' কম দিন হ'লে ডিভাইড হৈ যাব এইটো। তো 9 / 18 ডেজ হ'ল। এতিয়া 18টা মানুহ কিমান ঘণ্টা কৈছে? 8 আৱাৰ্ছ। এইটো হয়নে? 8 আৱাৰ্ছ। যদি 1 ঘণ্টা কাম কৰি ইমান দিন লাগে, 1 ঘণ্টা প্ৰত্যেক দিনাই সি 1 ঘণ্টা কাম কৰি আছে, ইমান দিন লাগিছে। প্ৰত্যেক দিনাই 8 ঘণ্টা কাম কৰিলে কিমান দিন লাগিব? কম দিন লাগিব। কম দিন লাগিলে কি হ'ব? তলত যাবগৈ। × 9 / 18 × 8 বুজি পালে? চ' ডেজ ইমান ডেজ লাগিব এতিয়া। চ' 18টা মানুহে 8 ঘণ্টা কাম কৰি পেলাই ইমান দিন লাগিব। চ' ইমান দিন মই এতিয়া কেঞ্চেল কৰি দিওঁ। কিমান হ'ব? 8 × 2 = 16, 2 × 9 = 18, 9 9 কেঞ্চেল হৈছে। 15 ডেজ হ'ব আপোনাৰ। চাৰটো বুজি পালে? 15 ডেজ। চিম্পল হয়, বেছি টান নহয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ কি দিয়া আছে। A train passes a pole in 15 seconds and a platform of 100 meter length long in 25 seconds. The length of the train is. মই আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ পাৰ্ট 10ত কৰাই দিছিলোঁ। মই পৰীক্ষা আগতে মই এইখিনি কৰাই দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' তাৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ পাৰ্ট 2ত মই কৰাই দিছোঁ। কি দি আছে? ট্ৰেইন passes a pole in 15 seconds. এটা পল সি 15 ছেকেণ্ডত পাছ কৰে। ঠিক আছে, আৰু এখন কি কৈছে? প্লেটফৰ্ম, হয় নাই? পল আৰু প্লেটফৰ্ম দুটা পাছ কৰে। চ' যেতিয়া পল এটা পাছ কৰে, এটা ৰখি থকা বস্তু বা ৰখি থকা অবজেক্ট, মানুহ এটা ৰখি আছে বা পল আছে বা খুটা এটা আছে, সেইটোক যদি ট্ৰেইন এখনে ক্ৰছ কৰে, তেতিয়া জাষ্ট আমি কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিলে? 15 ছেকেণ্ড। 15 ছেকেণ্ডত কাম আমি কি জানো? টাইম ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, হয় নাই? চ' 15 ছেকেণ্ডত কভাৰ কৰিলে ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব? ট্ৰেইনখনৰ লেন্থটো হ'ব। লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান দি আছে? এনে প্লেটফৰ্ম লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন উলিয়াব লাগিব। লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন উলিয়াব লাগিব। আৰু স্পীডটো কিমান দিয়া আছে? স্পীডটো দিয়া নাই। স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন আমাক দিয়া নাই। চ' আমি এইটো জানিলোঁ। নেক্সট কৈছে চাওক, প্লেটফৰ্ম এটা কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিলে? 25 ছেকেণ্ড। 25। আৰু ইয়াত কি আহিব? ডিষ্টেঞ্চটো কি আহিব? লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন প্লাছ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম আহিব ইয়াত, ডিভাইড বাই স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন। হ'ল। এতিয়া লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন আমি নাজানো, আৰু লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম আমাক দিয়া আছে 100 মিটাৰ লং, ডিভাইড বাই স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন আমি নাজানো, হয় নাই? স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইনো আমাক দিয়া নাই। তো মই কি কৰিলোঁ এতিয়া? মই ইয়াৰ পৰা স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইনটো উলিয়াই ল'লোঁ। 15 স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন ইকুৱেল টু লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন, হয় নাই? তো স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান হ'ব? LT/15 হ'ব। চ' এই ST টো মই ইয়াত বহাই দিলোঁ। চ' 25 ST মই যদি ইফালে লৈ যাওঁ কিমান হ'ল? LT + 100। এইটো হয় নাই? এইটো ইফালে লৈ গ'লোঁ। এইটো এতিয়ালৈকে মই বহোৱা নাই। আৰু ST টো যদি মই বহাওঁ কি হ'ব? LT/15 ইকুৱেল টু LT + 100 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো চব LT আছে, আমি কৰিব পাৰিম। 10 5 5 = 25। চ' 3 টো ইফালে লৈ গ'লোঁ। 3 টো ইফালে লৈ গ'লে কি হ'ব? 5 LT থাকিলে, ইফালে কি থাকিলে? 3 LT + 100 হ'ল। এতিয়া 5 LT হ'ল। আৰু এইটো যদি মই কৰোঁ 3 LT + 300 হ'ল। 5 এতিয়া কি হ'ব? এইটো 5 LT - 3 LT ইকুৱেল টু 300 পালোঁ। হ'ল। এতিয়া 5 LT - 3 LT কিমান হ'ব? 2 LT আৰু 300 থাকিলে। চ' লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান হ'ব এতিয়া? 300 ডিভাইড বাই 2 কিমান পালোঁ? 150। চ' 150 মিটাৰ লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন হৈ আছে। বুজিলে? ফাৰ্ষ্ট কি হয়? ফাৰ্ষ্ট চাওক, আমি ইউনিটকেইটা একেই দি আছে, সেইকাৰণে আমি চেঞ্জ কৰা নাই। ইয়াত ছেকেণ্ড আছে আৰু ইয়াতো মিটাৰত আছে। চ' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হৈ আছে গোটেইখিনি। চ' আমি চেঞ্জ কৰা নাই। বুজি পালে? সদায় যেতিয়া আপুনি এটা পল বা এটা ৰখি থকা মানুহ, এটা খুটা যেতিয়া ট্ৰেইন এখনে ক্ৰছ কৰে, জাষ্ট আপোনাৰ তাত লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইনহে আহিব অকল ডিষ্টেঞ্চৰ ঠাইত। কিন্তু এটা প্লেটফৰ্ম বা এখন ট্ৰেইন, ৰখি থকা ট্ৰেইন যেতিয়া ক্ৰছ কৰে, তেতিয়া ওপৰত লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন প্লাছ লেন্থ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম আহিব। বুজি পালে? চ' নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে চাওক। এইটো কুৱেশ্যন মই এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ পাৰ্ট 2ত কৰাই দিছিলোঁ। চ' পাইপ A and B can fill a tank in 8 and 24 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If 3 pipes are open together, then the tank will be filled in. চ' A আৰু B দুটা পাইপ আছে, হয় নাই? A আৰু B দুটা পাইপ আছে। A কিমান টাইমত ফিল কৰে? 8 ঘণ্টা। আৰু B কিমান টাইমত ফিল কৰে? 24 hours হ'ল। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম আমি? ইয়াৰ এনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ ইয়াৰ LCM লৈ ল'ম। 8 আৰু 24। 8 আৰু 24 যদি মই LCM লওঁ কিমান হ'ব? 2 4 = 8, 2 12 = 24, আকৌ 4 দি কৰিলে 4
4 1 जा 4 4 3 जा 12 সো কিমান হ'ল 4 2 जा 8 8 3 जा 24 হ'ব এলচিএম সো 24 আৰু এই 24 টো কি হয় 24 লিটাৰ হ'ল এইটো কেপাচিটি হয় আপোনাৰ ট্ৰেইনখনৰ ট্ৰেইন নহয় কি আছিলে টেংকটোৰ কেপাচিটি হয় আপোনাৰ ঠিক আছে সো এতিয়া আমি সিহঁতে 1 ঘণ্টাত কিমান কি ভৰ্তি কৰিছে এইটো আমি উলালাম কেনেকৈ ওলাম জাষ্ট 24 ডিভাইড বাই 8 কৰি দিলে হ'ল 24 ডিভাইড বাই 8 হ'লে কিমান হ'ব 8 3 जा 24 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে 1 ঘণ্টাত এ 3 লিটাৰ 1 ঘণ্টা পাৰ আৱাৰকে ভৰ্তি কৰি আছে তেনেকৈ বি এ কিমান কৰিছে 24 ডিভাইড বাই 24 মানে 1 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে কভাৰ কৰিছে আৰু এটা দিছিলে ন পাইপ চি দিছিলে তো পাইপ চি এটাও আছে এইটো সৰি এইটো ভুল গ'ল মোৰ পাইপ চিটো মই নেদেখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু মই এইটো লিখি লওঁ 12 আৱাৰ্ছ ঠিক আছে পাইপ চিটো 12 আৱাৰ্ছ চ' এতিয়া এই তিনিটাৰ এলচিএম উলিয়াব লাগে দেই ঠিক আছে মই দুটাৰ উলিয়ালোঁ তিনিটাৰ এলচিএম উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এটা কাম কৰোঁ মইতো আকৌ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কনফিউজন হ'ব নহ'লে আপোনাৰ পাইপ চিটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ ঠিক আছে পাইপ চিটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ সেইটো মই আকৌ কৰি দিওঁ আপোনালোকক কি দিয়া আছে পাইপ এ দিয়া আছে আৰু বি দিয়া আছে চি দিয়া আছে তিনিটা পাইপ এ কিমান টাইমত ফিল কৰে 8 আৱাৰ্ছত আৰু বি এ কিমান টাইমত ফিল কৰে 24 আৱাৰ্ছ আৰু চি এ কি কৰে চি এ এমটি কৰে কিমান আৱাৰ্ছত এমটি কৰে 12 আৱাৰ্ছত হ'ল এতিয়া মই এইকেইটাৰ যদি এলচিএম লৈ লওঁ একেই হ'ব এলচিএম ল'লে কিমান হ'ব 8 12 আৰু 24 নাই 8 12 24 কিমান হ'ল 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 6 जा 24 2 1 जा 2 2 3 2 3 जा 6 তো 3 কৰিলে 3 1 जा 3 1 1 3 6 6 বজা 24 হ'ব এলচিএম ঠিক আছে 24 এলচিএম থাকিলে 24 লিটাৰ এইটো কি হয় কেপাচিটি হয় টেংকটো ইমান লিটাৰ কেপাচিটি হয় জাষ্ট আমি এজিউম কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' প্ৰত্যেকটো এতিয়া কেনেকৈ ফিল কৰি আছে ইয়াত 24 লিটাৰ কেনেকৈ ফিল কৰিছে 24 ডিভাইড বাই 8 কিমান হ'ল 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে ফিল আপ কৰি আছে এ তেনেকৈ বি এ কিমান কৰিছে 24 ডিভাইড বাই 24 কিমান হ'ব 1 লিটাৰ হয় না 1 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে ফিল আপ কৰি আছে টেংকটো আৰু চি এ কি কৰিছে খালী কৰিছে না কেনেকৈ খালী কৰিছে 24 ডিভাইড বাই 12 কিমান হ'ব 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে খালী কৰি আছে আৰু যিহেতু ই খালী কৰিছে সেইকাৰণে আমি সদায় খালী কৰাটোক মাইনাছ দিওঁ ঠিক আছে খালী কৰাটোক মাইনাছ দিওঁ ত' তিনিটা পাইপ যদি একেলগে অ'পেন কৰিছে ইফ 3 পাইপছ অ'পেন টুগেডাৰ তিনিটা পাইপ যদি একেলগে অ'পেন কৰিছে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ 3 + 1 4 4 - 2 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে ফিল আপ হৈ আছে গম পালে কেনেকৈ কৰিলোঁ 3 + 1 4 চিটো মাইনাছ হ'ব সেইকাৰণে -2 কৰিলোঁ 4 - 2 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰকে ফিল আপ হৈ আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে 1 আৱাৰ্ছত ই 2 লিটাৰকে ফিল আপ হৈ আছে হয় মানে 2 লিটাৰকে টেংকটো 1 ঘণ্টাত ফিল আপ হৈ আছে হয় 2 লিটাৰকে 1 ঘণ্টাত ফিল আপ হৈছে 1 লিটাৰকে কিমানত ফিল আপ হ'ব 1/2 আৱাৰ্ছত ফিল আপ হ'ব আৰু আমাৰ কেপাচিটি কিমান আছিলে 24 লিটাৰ চ' 24 লিটাৰ টেংকটো কিমান টাইমত ফিল আপ হৈ আছে 1/2 × 24 মানে 24 ডিভাইড বাই 12 2 হ'ব 12 আৱাৰ্ছত ফিল আপ হৈ আছে চ' তিনিটা পাইপ যদি অ'পেন হৈ যায় একেলগে তেতিয়া 12 আৱাৰ্ছত আপোনাৰ পাইপটো ফিল আপ হৈ যায় 12 আৱাৰ্ছত আমাৰ পাইপটো ফিল আপ হৈ গৈছে ঠিক আছে 12 আৱাৰ্ছ বুজি পালে কথাটো সেই তেনেকৈ কৰে অংকবিলাক চ' ইয়াত এইটো এনেকুৱা অংক এটা মই কৰাই দিছিলোঁ আছাম পুলিচ SI চাব ইনস্পেক্টৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ পাৰ্ট 2ত কৰাই দিছিলোঁ চ' ভালেমানখিনি কমন আহিছে ঠিক আছে তো আজি ইয়াতে এৰিছোঁ চ' আৰু যদি কুৱেশ্যনছ আছে তো আপোনাৰ লগত চ' মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে মই হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়ে দিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত আজিও দি দিওঁ মই 27071 ঠিক আছে আজিও মই দি দিছোঁ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো যিটোত আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ তাত কুৱেশ্যনছ আছে ঠিক আছে কুৱেশ্যনছ মোক কৰিব মই তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক দি দিম তেনেকৈ মোক ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যনছ কৰি দিছে বাৰু মানে যিখিনি বুজা নাই মোক তেনেকৈ কৰে আৰু মই সেইখিনি গোটেইখিনি ছল্ভ কৰাই দিওঁ ঠিক আছে মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থওক যাতে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' থেংকছ এ লট